روایت پیش کر رہا ہوں وہ ہے فروع کافی کتاب الطلاق باب المتوفى عنها زوجها، اور یہ جلد نمبر 6 اور 8 دونوں اکٹھے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 1500۔ امام الائمہ سید الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی عورت کی عدت کے متعلق پوچھا گیا جس کا خامند فوت ہو جائے کہ اس کی عدت کیسی ہونی چاہیے، وہ کہاں عدت گزارے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا انا علیا صلاۃ اللہ علیہ لما مات عمر اتا الی ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الی بیتہ۔ وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے کو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل مبارک انہوں نے بیان فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے کیونکہ مولا علی شیر خدا اپنی صاحبزادی کو اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تشریف آوری کا شکریہ۔ جب احادیث میں اختلاف ہو تو مرجحات کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ضرور علامہ مصطفیٰ نوری صاحب کو پتہ ہوگا کہ جب احادیث میں اختلاف ہو تو وہ حدیث جو صحیح ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کو طرح کیا جائے گا اور دوسرا حدیث جو مرجحات جس کی تائید کرتے ہیں اس کو لیں گے۔ اور اگر دو احادیث میں ایسا جمع ممکن ہو کہ کسی کی طرح کسی کو چھوڑنا نہ پڑے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک حدیث کو تو نقل کیا، دوسری حدیث کو نقل نہیں کیا جو کتاب الخرائج و جرائح میں ہے۔ یہاں پر اس کتاب میں میرے محترم ناظرین عمر ابن عزینہ رضی اللہ عنہ جو ایک بہت بڑے شیعہ قوم کے جماعت کے اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام میں بصرہ میں شیعہ قوم کے سردار اور بڑے عالم تھے، ان سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہہ دی کہ یہاں وہ جو جس بچی سے عمر صاحب کی نکاح ہوئی تھی وہ ایک یہودی جنیہ تھی۔ انہوں نے مزید احادیث انہوں نے چھپا دیا کتاب کافی سے کہ خلیفہ نے امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو دھمکی دیا، بنی ہاشم کو دھمکی دیا کہ میں آپ سب کو تباہ کر دوں گا، فوج لے کے آؤں گا اور بنی ہاشم کے سب باغات کو تباہ کر دوں گا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے میں شاہد لے کے آؤں گا کہ انہوں نے چوری کی اور ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جناب عباس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بہت التجا کی کہ یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ چلیں معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو چھپایا ہے اور ایک یہودی جنیہ جو نجران میں تھی اس کو بلایا ہے اور اس کو اپنی حکم دیا ہے کہ تم میری بیٹی کے صورت میں آ جاؤ اور عمر سے شادی کرو۔ عمر سے ویسی کی شادی ہوئی، اور جب عمر کو قتل کیا گیا تو اسی جنیہ کو اپنے گھر واپس لے کے آئی اور وہ پھر اب نجران چلی گئی۔ تو ان دو احادیث میں کون سا صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھا جائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اپنی بیٹی ہے شادی ہوئی عمر سے یا جنیہ کی ہوئی ہے۔ اب شیخ صاحب ہمیں بتائیں گے، جماعت عمریہ بتائیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جن کا مذاق اڑائیں گے تو یہ کافر بنیں گے، کہ جن نہیں ہے، جن حقیقت نہیں ہے تو یہ کافر بنیں گے۔ جنوں سے نکاح کو انکار کریں گے تو یہ کافر بنیں گے کہ ان کی اپنی احادیث میں موجود ہے۔ جن سے توالد کی بات کریں گے کہ جن اور انس میں اگر شادی ہو جائے تو اس کی اولاد ہوتی یا نہیں ہوتی، پھر کافر بنیں گے کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہوگا، ان کے احادیث کا انکار ہوگا۔ یہ بتا دیں کہ اس میں حرج کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنیہ سے شادی کرائی ہوگی اور یہ حدیث 100% صحیح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں شیخ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے مجھے سوال نہیں کرنے دیا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پنجتن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، یہ لوگ شریعت اسلام کے پابند تھے یا پابند نہیں تھے؟ شیخ صاحب یہ لوگ کیا شریعت اسلام کے پابند تھے یا پابند نہیں تھے؟ اگر یہ کہیں گے کہ یہ لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام پنجتن پاک شریعت اسلام کے پابند نہیں ہے تو ان کا کفر ثابت، ٹھیک ہے نا، ان کا اعتراف کرنے پڑے گا کہ ان کی شریعت کے پابند تھے۔ تو اگر شیخ صاحب یہ سن لو، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام شریعت اسلام کے پابند تھے تو شادی جنیہ سے ہوئی ہے، شادی چڑیل سے ہوئی ہے، ان کی بیٹی سے نہیں ہوئی ہے۔ دلائل بے پناہ ہیں، دلائل ایک ایک پڑھیں گے، قرائن ایک ایک پڑھیں گے، آپ سن لیں اچھی طرح سے، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین۔ جو بھی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اس کو ایک بہترین فرد سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے جملے یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلان فلان عمر بن الخطاب کو فضائل، مقامات، درجات، مراتب عطا کیے ہیں فلان فلان فلان۔ اب ان مقامات، درجات، مراتب کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ کریں کہ کیا ایسے شخص کو میں جب اس شخص کے خلیفے کے صفات اس کو بتاؤں گا، اس کے مقامات، درجات، مراتب بتا دوں گا، تو شیخ صاحب کو سے پھر پوچھیں گے کیا ایسا شخص آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آ جائے تو کیا آپ اس کو رشتہ دیں گے ایسے شخص کو؟ اگر خود آپ کو گوارا نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارون، ان کے نفس نفیس ایسے شخص کو رشتہ دے دیں؟ یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔
اے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ازواج عطا فرما جو ہمارے لیے باعث آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کبھی ایسے شخص سے کو رشتہ نہیں دے سکتے جو ان کے لیے قرۃ عین نہ ہو۔ ملاحظہ کریں، یہ مسند ابی یعلا الموصلی ہے، یہاں پر حدیث ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 460 میں یہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے صفحہ نمبر 400، ایک منٹ، لا حدیث نمبر ہے 2097، لا تنکح النساء، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح النساء الا من الاکفاء، کہ نکاح کے لیے کفاء شرط ہے، کفو سے ہی نہ ہوگا، اچھا کفو ہی سے شادی ہوگی۔ اور پھر یہ جامع ترمذی ہے، یہاں پر جامع ترمذی جزء ثالث میں ترمذی صاحب نے روایت کی، ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ اذا فزوجوہ، اگر آپ کے پاس رشتہ آ جائے جس کے دیانت سے آپ راضی ہیں اور جس کے اخلاق سے راضی ہو تو اس کو رشتہ دیا کرو۔ شیخ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، پابند ہے نا۔ تو تزویج بیٹی کی کب ہوگی؟ اس شخص سے ہوگی جس کے پاس خلق ہو، اخلاق حسنہ اور دین ہو۔ اگر نہ دین ہے شیخ صاحب، ہائے 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 ہائے، مقامات، مراتب، فضائل، درجات کا ابھی پتہ چلے گا، ہائے ہائے ہائے، بھاگنا نہیں آپ نے، او بھائی انٹرنیٹ کا بہانہ کر کے کاٹنا نہیں، کاٹ کے بھاگنا نہیں، آج مقامات، فضائل، درجات کا ابھی پتہ چلے گا نا۔ ابھی آپ اللہ یاری کے ہاتھ لگائیں شیخ صاحب، اس شخص سے شادی ہوگی، اس شخص سے رشتہ دیا جائے گا جس کا دین و اخلاق رہو۔ اگر دین نہیں، اخلاق نہیں ہے تو اس کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا وفی الباب امن حاتم المزنی و عائشہ، یہ حدیث ابی حاتم مزنی اور عائشہ سے بھی مروی ہے۔ اچھا، کتاب سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین احادیث بہت ہیں، میں ان کے اپنے فرقے، یہ حنفی ہیں، میرے اکثر مشاہدین حنفی ہیں، جماعت عمریہ کے، جماعت عمریہ میرے احناف بھائیوں، آج آپ سب کو کلمہ پڑھنا ہوگا رافضیت کا، تشیع کا، انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ جس موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا ہے ہم مجبور ہیں بتائیں کہ یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس شخص سے کے پاس کفاءہ نہیں ہے، نہ دیانت ہے نہ اخلاق، اس سے شادی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شرح الوقایہ جو آپ درس نظامی میں بھی پڑھتے ہوں گے، محبوبی حنفی کی ہے، جلد نمبر ہے 40، یہاں پہ ملاحظہ کریں، وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ، نکاح میں کفاءت شرط ہے، نسباً، آئے ہائے ہائے ہائے، شیخ صاحب برداشت کریں گے؟ میں آپ نے کہا نا کہ آپ کے خلیفے کو اللہ نے مقامات، فضائل، درجات دیے، مجھ پہ وہ تان تو نہیں لگائیں گے کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں، میں ان کے کچھ نسب کھول کے دکھاؤں آپ کو، اجازت ہے نا؟ بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں نے خود فتویٰ دیا ہے، آپ کے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ نکاح میں نسب کفاءت شرط ہے، اور اس میں سب سے پہلے بولا نسب۔ واللہ مجھے ڈر لگتا ہے میں اس نسب کو خلیفے کا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ بامازہ کاٹ کے بھاگ جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ یاری گستاخی کر رہا ہے، ان کی اپنی کتابوں سے جس شخص کا نسب یہ ہو، یہ خود اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے، میرا اس سے سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ودیانتن، پھر آپ کے احناف کا بالاجماع فتویٰ ہے کہ کفاء میں دیانت کی شرط ہے، فلیس فاسق کفءا لبنت الرجل الصالح، فاسق شخص، اللہ 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 اللہ، صالح آدمی کا کی بیٹی کا کفر نہیں ہو سکتا، تو نبی سے کوئی زیادہ شریف ہے؟ اس کے بیٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم بتائیں گے نا کہ جب تو آپ نے خود شیخ صاحب یہ فتویٰ دے دی، اب میرے پاس 40 مزید سیکنڈ ہے نا، انہوں نے بھی 40 مزید سیکنڈ لیے تھے۔ اچھا، یہ کتاب ہے الہدایہ شرح بدایت المبتدی، یہ بھی ان کے احناف کی بہت فقہ کی اہم کتاب ہے، جز نمبر 3 ہے، یہ ملاحظہ کریں، اس میں بھی وعن ابی حنیفہ ابی یوسف لا يجوز انه لا يجوز في غیر کفو، غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے، غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ قال علیہ السلام لا يزوج النساء الا الاولیاء ولا يزوجن الا من الاکفاء، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بغیر کفو کے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ دو باتیں، یہ تو شادی عمر کی صاحب کی
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से हुई है या जिन्निया से हुई है? हम साबित करेंगे जिन्निया से हुई है जी, इनकी अपनी किताबों से, कि फरीकैन के नजदीक, दोनों फरीक के नजदीक निकाह में कफाअत शर्त है, और शारिब खम्र से आप बेटी नहीं दे सकते। ये खुद अपनी बेटी को शारिब खम्र को देंगे जो शराबी आदमी है? नहीं देंगे। बदमाश को ये बेटी देगा अपना? नहीं देगा भाई। झूठे को ये अपनी बेटी देगा? नहीं देगा। दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपनी बेटी का रिश्ता कर देगा? नहीं कर देगा। कोई भी मुसलमान नहीं कर सकता। तो अर्ज यह है, तो कैसे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर सकते हैं, जब इनके अपने पास फतवा मौजूद है, इनके इमाम अबू हनीफा का, कि निकाह में कफाअत नसब में और दियानत में शर्त है, वो जायज ही नहीं है। तो क्या आपके नजदीक अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शरीयत के पाबंद थे या नहीं थे? अगर पाबंद थे तो ये बात साबित है फिर कि वो जो शख्स पाबंद शरीयत ना हो, जिसका अखलाक ना हो, जिसकी दियानत ना हो, जिसकी नसब ना हो, उससे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। तो फिर नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ जब उन पे इस्तरार आया, जब उन पे तकियत की हालत आई है, जैसे मजलिस साहब ने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, तो उस वक्त उन्होंने अपनी बेटी से शादी नहीं कराई, जिन्निया से शादी कराई है। ठीक है ना? उलमा के अक़वाल मैंने आपने शुरू से कह दिया है कि वो हुज्जत नहीं होते। मजलिसी साहब ने तो ये नहीं बोला कि जिन्निया की कहानी गलत है। हम दोनों हदीस को सही मानते हैं। आप जो कहते हैं ना, जो हदीस पढ़ते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे कुलसूम को लेकर आए, वो बहसब ज़ाहिर है, बहसब ज़ाहिर जिन्निया है, उम्मे कुलसूम नहीं है। बहसब ज़ाहिर जिन्निया उम्मे कुलसूम की शक्ल में आई है, उसको लेकर आए, ये वाज़ेह है। अच्छा, अब बात कि अमीरुल मोमिनीन, असल बात यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटी की शादी कर ही नहीं, ये हराम था उनके लिए अपनी बेटी की शादी उमर से करा दे। दलाइल क्या है? दलाइल मैंने इनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दिखाई। शेख साहब अपना नाम आप चेंज करें, अहले सुन्नत ना रखें। अगर सुन्नी है तो ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने दिखाया ना कि इज़ा जाकुम मन तर्ज़ौना खुलुक़हु व दीनहु फज़व्विजूहु। अखलाक है तो शादी करा दो, अखलाक नहीं है तो शादी ना करो। दीन है तो शादी करा, दीन नहीं है तो शादी ना करा दो। नसब है तो शादी करा दो। ठीक है, ये सुन्नत अगर मानते हैं तो ये शादी नहीं थी। दलील देखो, ये किताब है तुम्हारा अल मुसन्नफ, ये हमारी किताब है, तुम्हारी किताब है। शेख साहब आज आप आए थे ना अबू बकर के उमर साहब के लिए फजाइल साबित करने के लिए, जुज़ खामिस, यहां पे शोर शराबा करके भाग गए ना, तो आप हार गए, क्योंकि इसका जवाब नहीं दे सकते। यहां पर यह हदीस अब्दुल रज़ाक अन मअमर अन ज़ुहरी अन क़ासिम इब्न मुहम्मद अन अस्मा बिन्त उमैस, हदीस बशर्त बुखारी मुस्लिम सही। अबू बकर साहब ने उमर साहब को जब खलीफा बनाना चाहा तो लोगों ने क्या कहा? इस्तखलफ्त उमर वक़द काना अतन अलैना वला सुल्तान ला फलौ क़द मलकना लकाना अता अलैना व अता। तो लोगों ने खुद कहा, मुहाजिरीन ने कहा कि भाई आपने अबू बकर उमर को हम पे खलीफा बनाया, ये जब तक खलीफा नहीं था तो बड़ा बद अखलाक था, जब इसको खिलाफत मिलेगी तो इसको ये ज्यादा बद अखलाक होगा। ठीक है ना? और भाई आपकी अपनी किताब है कि नहीं है? यह किताब है किताबुल मुसन्नफ अल अहादीथ वल आसार। ये हदीस है कि अबू बकर साहब ने जब उमर को खलीफा बनाना चाहा तो लोगों ने फ़क़ाल अन्नास, मुहाजिरीन अंसार ने अर्ज़ किया, तस्तख़लिफ़ु अलैना फ़ज़्ज़न गलीज़ा व लक़द वलियना लकाना अफ़ज़्ज़ व अग़लज़। ये तो फ़ज़्ज़ गलीज़ है, फ़ज़्ज़ गलीज़ अखलाक हो सकता है। फ़बिमा रहमतिन मिन अल्लाह लिंत लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़न लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अच्छा, मुलाहिज़ा करें मेरे मोहतरम, तो साबित हो गया इनकी अपनी सही हदीस से कि शख्स का अखलाक नहीं था तो शादी कैसे हो सकती है उससे? अखलाक, अब इस अखलाक के नमूने देखें। ये वो शख्स था जो जंगों में कुफार से भागता था, मदीने के गलियों में औरतों को मारता था। ये मुलाहिज़ा करें आप इसकी अखलाक। आप मौजू पे रहें सर, मौजू यही है, मौजू यह है, देखें आप भी मुनाजरा, मौजू यह है। अब टाइम रोक दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी अखलाक नहीं है उससे शादी ना करे, अपनी बेटी का रिश्ता ना दो ना। अली अलैहिस्सलाम शरीयत के पाबंद है कि नहीं है? शरीयत के पाबंद है ना, तो रिश्ता नहीं दिया ना, तो जिन्निया से शादी कराइए। ये मौजू है तबक़ातुल कुबरा इब्न साद जिल्द नंबर 8। और मैं आपकी तरफ देख रहा हूं कि आप इसे मौजू का पाबंद जारिया, खामोश, ये भागना चाह रहा है। जारियतुन, ये मक्के में मुस्लिमात अव्वलात में से खातून थी, बिन्त अम्र इब्न मुअम्मल, अस्लमत बिमक्का क़दीमन, उमर साहब से पहले मुसलमान हुए थे। वकानत मिम्मन युअज़्ज़ब फिल्लाह, ये वो मुस्लिमा हैं जो अल्लाह के रास्ते में उनको अजाब किया गया है। वकान उमर इब्न ख़त्ताब क़ब्ल अन युस्लिमा हुवा अल्लज़ी युअज़्ज़िबुहा लियरुद्दहा अनिल इस्लाम फयुअज़्ज़िबुहा। इस खातून को जो किसी की कनीज थी, उमर सारा दिन इसको मारते थे ताकि इसको दोबारा काफिर बना दे। हत्ता युफ्तिर, उमर इतना मारते थे उसको कि उमर खुद तक जाता था, फिर कहता था वल्लाहि मा अदाउकी इल्ला सामा। फिर उमर कहते थे कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया, अब नहीं मारता मजीद क्योंकि मैं थक गया। रोजाना इसका काम था मक्के में इस्लाम से पहले औरतों को मारना। अच्छा, इस्लाम के बाद क्या हालत है भाई? ये किताब है अल मुस्नद अहमद इब्न हंबल की बितहक़ीक़ शेख अहमद मोहम्मद शाकिर, जुज़ नंबर 1 सफ़ा नंबर 345, हदीस नंबर 3103 और हदीस भी सही, इस्नाद सही। देखो
मातत रुक़य्यत बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रुक़य्या की वफात हुई है रज़ी अल्लाह अन्हा की, वबकत निसा, खामोश, औरतें रोने लगी, फजअल उमर यज़रिबहुन्न बिसौतिह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफात हुई है, औरतें रोने लगी, उमर ने उनको मारना शुरू कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअहुन्ना यबकीना, उमर छोड़ दो, क्यों मारते हो, रो रहे हैं ये लोग, ये अखलाक है भाई। ऐसे शख्स को अब मैं मजीद, अब सुनते जाओ इसके अखलाक। तारीख़ुल मदीनतिल मुनव्वरा, ये मुलाहिज़ा करें, तारीख़ इब्न शब्बाह, अन्न उमर समिअ बुका फी बैतिन फदखल मअहु गैरुहु, उमर ने घर से रोने की आवाज़ सुनी, एक आदमी को साथ लेकर उसमें घुस गया, फ़अमाल अलैहिम ज़रबन, उनको मारना पीटना शुरू किया। भाई जिस दो तीन आपने हवाले दिए ना, दो तीन हवाले ही रखें, हवाले जितनी मेरे मर्जी के मैं जितना, एक शख्स को मैं साबित करूं कि उसकी दियानत नहीं, अखलाक नहीं, जवाब भी लेना, जवाब भी सर लेना होता है ना, वो मेरी मर्जी, मेरा टाइम है, वो जितने अपनी टाइम में, आप मेरा टाइम क्यों जाया कर तारक भाई? नहीं बेहतर है तारक भाई मेरा टाइम जाया ना करें प्लीज, थोड़े हवाले प्लीज रखें ताकि जितने मैं मर्जी हवाले दे दूं भाई, मैं जितना मेरा टाइम होता है उसका टाइम है ना। मैं अर्ज किया था कि दो, ये कोई शर्त था पहले शुरू से कि मैं हवाले कम दे सकता हूं, ज्यादा नहीं दे सकता भाई, ताकि उनकी परेशान हो गए, मतन का उनकी एक कभी जवाब नहीं दे सकेगा, एक कभी जवाब नहीं दे सकेगा। फ़अमाल अलैहिम ज़रबन हत्ता बलग अन्नाइफ़ फ़ज़रबहा हत्ता सिक़त हिमारा, वहां पे एक औरत रो रही थी, सबको मारना शुरू किया, एक औरत को इतना मारा कि उसकी बेचारी के हिजाब नीचे गिर गई, चादर नीचे गिर गई। वो आदमी जो उमर के साथ था, जब उसने देखा इसके हिजाब खराब हो गई है तो वो पीछे हट गया। फ़क़ाल उमर इज़रिब फ़इन्नहा नाइहतुन वला हुर्मत लहा, कहता है ये क्यों रो रही है, इसको मारो, इसकी कोई हुर्मत ही नहीं, मारते जाओ, क्योंकि ये क्यों मैयत पे रो रही है। किताबुल मुसन्नफ़ फ़िल अहादीथ वल आसार, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की जिल्द नंबर 2, मुलाहिज़ा करें यहाँ पर कि एक दफा ये उम्मे मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में घुस गया उमर लोगों को मारने के लिए। उम्मे मैमूना ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी खिलाफत के दौरान, पैगंबर के वफात के बाद, लम्मा मात खालिद इब्न वलीद, जब खालिद इब्न वलीद की वफात हुई है, इज्तमअ फी बैत मैमूना निसाउन यबकीना, उम्मुल मुमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में औरतों का इज्तिमा हुआ जहां पे वो रो रही थी कि खालिद मर गया। फजा उमर वमा इब्न अब्बास वमा दुर्रा, उमर अपने कोड़े के साथ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को लेकर आया, कहता है उदखुल अला उम्मुल मुमिनीन फअमुरहा फलतहतजिब, जाओ अंदर उम्मुल मुमिनीन को बोलो कि हिजाब कर ले, व अखरिजहुन्ना अलैया, औरतों के इधर बाहर निकालो, फजअल युखरिजुहुन्ना अलैहि व हुवा यضربहुन्ना बिद्दुर्रा, ये एक एक औरत को बाहर निकाला जा रहा था और ये एक एक को मारता जा रहा था। फसक़त खिमारु इम्राअतिन मिनहुन्ना, बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे से निकाल रहा है, उसके ज़ौजा के घर से, उसका बैत रसूल है, हुज्रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने कहा खिमारुहा, लोगों ने कहा किसका चादर गिर गया, इसको ना मारो। क़ालत दऊहा वला हुर्मत लहा, कहा कि छोड़ दो, इसकी कोई हुर्मत नहीं है, ये क्यों रो रही है, खालिद पे क्यों रो रही है। कान मअमरुन युअजिबु मिन क़ौलिहा ला हुर्मत लहा, मअमर इब्न राशिद अज़दी जो बहुत बड़ा मुहद्दिस है, ये कहता उमर की बात से उसको बहुत तजुर्बा कि उमर कैसे जुर्रत हुई उमर को कि कहता है कि इसको मारो, इसकी कोई हुर्मत नहीं है। अब देखो यही शख्स जो मदीने के गलियों में औरतों को मारता था, वस्तुसईदून वला तलवून अला अहदिन वररसूल यदऊकुम फी उखराकुम, ऐसे शख्स को क्या कोई रिश्ता दे सकता? जब तुम भाग रहे थे, कुरान की आयत है सूरत आल इमरान में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दंदान मुबारक शहीद हो गया, उसका चचा अब हमजा शहीद हो गए, ये भाग रहे थे तुम और रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से पुकार रहे थे। ये कौन भाग रहा था भाई? ये जामिउल बयान है, सही सनद के साथ मुलाहिजा करें। ये उमर इब्न खत्ताब की अपनी ज़बानी हदीस नंबर है 6440, ये शिया किताब है। खामोश खामोश खामोश, बीच में आप लोगों ने इंटरप्ट किया ना, आपने भी ज्यादा टाइम लिया था। लम्मा यौम कान यौम उहद फफररतु हत्ता सअदतुल जबल फलक़द रअयतुनी अंज़ु कअन्ननी अरवा, यही शख्स जो इसका अखलाक यह है कि बेचारी औरतों को ये मारने में शेर बनता था, कहता है यौम उहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से पुकार रहे हैं, दंदान मुबारक शहीद हो गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर, ये भाग रहा है, कहता मैं ऐसे भाग गया जैसे मैं पहाड़ी बकरी हूं, मैं पहाड़ी पे मैंने चढ़ाई किया, फफरर तो मैं भाग गया। कुफार से जो भागता हो, औरतों को जो मारता हो, ठीक है ना, उसकी न दियानत है भाई, उसका ना अखलाक है, ऐसे शख्स को बेटी का रशा नहीं है।